نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستو، عربی کیلنڈر کے حساب سے ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ معمول کہہ لیجئے کہ رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کی آمد کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کرتے تھے، بیدار کرتے تھے، اور اس کے تعلق سے جو ضروری ہدایتیں ہوتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے دیا کرتے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے، اس سے پہلے محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، لیکن اس کی فرضیت ختم کر دی گئی، یعنی پورے مہینے کا نہیں تھا، 10ویں محرم کا روزہ فرض، تو اس کی فرضیت ختم کر دی گئی اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کو فرض کیا گیا۔ اسی سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے، اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ کتنا بابرکت، کتنا معظم اور اپنے اندر کتنی رحمتوں کو سمیٹے ہوا یہ مہینہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ گویا ایک سیزن آ رہا ہے، ایک موسم آ رہا ہے نیکیوں کا، اور اس سیزن سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، اگر وہ سیزن گزر گیا تو جو فائدہ آپ کو حاصل کرنا چاہیے تھا، آپ لاکھ کوشش کریں گے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو لوگ کسان ہیں، کسانی کرتے وہ لوگ جانتے ہیں کہ فصل لگانے کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، اس میں اگر چوک گئے تو گئے۔ تجارت کرنے والے لوگ جانتے ہیں کپڑے بیچنے کا ایک خاص موسم آتا ہے، اب عید کا موقع ہے اور آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے، گزر گیا، گئے۔ ٹھنڈی کا موسم آیا، آپ نے ٹھنڈی کا پہلے سے انتظام نہیں کیا، اب ٹھنڈی کا موسم گزر گیا، اب آپ کپڑا لا رہے ہیں ٹھنڈی کا، تو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اتنی برکت والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، اللہ کی جانب سے اتنی فضیلتوں کا حامل ہے کہ بہت زیادہ کوئی قسمت کا مارا ہوگا تو وہی اس مہینے کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا سکے گا۔ نہیں تو اگر اس کی قسمت تھوڑی سی بھی اچھی ہے تو یہ ضرور کوشش کرے گا کہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے کیا کہتے تھے، اس کا 1-2 پوائنٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تھی، رمضان قریب آنا شروع ہوتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو، ایک عظیم رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو شرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب
70 फर्ज के बराबर कर दिया जाए। आम दिनों में अगर कोई आदमी एक फर्ज पढ़े, कोई एक फर्ज काम करे तो उसका 11 सवाब मिलेगा, और वही फर्ज अगर वो रमज़ान में अदा करता है तो उसका 70 गुना बढ़ा करके सवाब मिलेगा। जो कपड़ा आम दिन में 1 रुपये में बिक रहा हो, 100 में बिक रहा हो, और सीजन के ज़माने में 700 में बिके, तो आदमी जो है सोया नहीं रहेगा, उसके लिए उसको रात में भी जगना पड़ेगा तो जागेगा, यही तो मौसम है। फिर पूरे साल तो 100 रुपये में बेचना पड़ेगा। अभी 700 मिल रहा है, बगैर कहे हुए लोग दे देते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा महीना है जिसमें एक फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा करके दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसको 3 हिस्सा किया जा सकता है। पहला हिस्सा जो है इसकी रहमत का है। 10-10 दिन में अगर महीने को आप बांटे तो एक आशरा, 10 दिन को 1 आशरा बोलते हैं, तो 3 हिस्सा हो जाता है, 3 दहाई 30। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला जो आशरा, पहला जो 10 दिन है ये रहमत का आशरा है। दूसरा वाला जो 10 दिन है बीच वाला वो मग़फ़िरत का आशरा है, और तीसरा वाला जो 10 दिन है वो जहन्नम से छुटकारे का आशरा है। मुहद्दिसीन ने इसकी तफसील इस तरह किया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना कील काटा पहले से दुरुस्त रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में इबादत है, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं। तो ऐसे अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं, इनके ऊपर तो रमज़ान के पहले ही अशरे से उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पहला अशरा रहमत का है। और बहुत सारे लोग उम्मत में ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में दोनों तरह के अमाल होते हैं, कुछ अच्छाई भी, कुछ बुराई भी, कुछ इधर भी, कुछ उधर भी। तो ऐसे लोग भी अगर रमज़ान की कद्र करना शुरू कर दें तो 10 दिन के गुजरने के बाद दूसरा जो 10 दिन शुरू होगा तो उसमें उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और कुछ लोग उम्मत में ऐसे होते हैं जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, दिन से कोई मतलब ही नहीं, कहीं मस्जिद का मुँह भी नहीं देखते। लिखा है लतीफ़ा कि एक आदमी का बैल मस्जिद में आ गया। पहले ज़माने में बैल पालने का था ना रिवाज, अब तो बहुत सारी चीज़ें तरक्की याफ्ता ज़माने में बदल गई है, अब तो ट्रैक्टर से खेती हो जाती है। पहले ज़माने में गरीब लोग हल जोतते थे, मालदार लोग उससे हल जोतवाते थे। अब ज़माना उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं तरक्की माकूस। अब गांव घर में जो गरीब लोग होते हैं ना, हम लोग चूँकि देहात के जो देखते हैं जिनके पास 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन है, तो वो बड़े मालदार आदमी को बोलते हैं महाजन को कि वहाँ पर जाइएगा ना खेत जोतने के लिए, तो हमारा भी थोड़ा जोत दीजिए। जाहिर सी बात है कि महाजन के पास ट्रैक्टर है, अब महाजन का बेटा ट्रैक्टर चला रहा है, तो अब महाजन का बेटा जो है, बड़े आदमी का बेटा, वो छोटे लोगों की खेती करता है, हल जोतता है। तरक्की याफ्ता ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें तरक्की याफ्ता ज़माने में बदल गई है। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, पहले चराग तले अंधेरा होता था, अब बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है, इतना बदल गया। जैसे देखते हैं ना तरक्की याफ्ता ज़माने में, पहले ज़माने में जब कोई आदमी चोरी चमारी करता था या और कोई संगीन गलती करता था, मुआशरे में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहता था, तो उसका बाल जो है इधर से काट दिया जाता था और उसको घुमा दिया जाता, तो सब समझते थे कि कोई बहुत बड़ी गलती किया है, चोरी चमारी का काम किया है। अब जो है ये स्टाइल है, तरक्की याफ्ता ज़माना है, तो अब शौक से कटवाता, ऐसे ऐसे इस शौक हो गया है, इस तरक्की याफ्ता ज़माना हो गया। पहले ज़माने में फटा पुराना कपड़ा वो लोग पहनते थे, जिस बेचारे के पास कुछ नहीं होता था, धागा का निकला हुआ पहने हुआ बेचारा, समझते थे बेचारे के पास माली कमजोरी है। आज ये स्टाइल हो गया है, जितना फटा, जितना चट लगा हुआ है, तरह तरह का डिजाइन बना हुआ है, इधर धागा निकला, उधर धागा निकला हुआ, वो सबसे अच्छा कपड़ा हो गया, फैशन हो गया।
बहरहाल तो पता ना हम कहाँ से कह रहे थे, चले गए तरक्की पर। तो ये सब तरक्की की बात हो गई ज़माने में। आदमी की खोपड़ी जब उल्टी होती है ना तो सीधी चीज़ उल्टी समझ में आती, उल्टी चीज़ सीधी समझ में आती। बस दूसरे की नकल करना चाहे जैसा हो, आदमी चाहे उसमें अच्छा खासा जानवर क्यों ना नजर आने लगे, लेकिन उससे मतलब नहीं, हम आदमी होते हुए भी जानवर नजर आएंगे। ऐसा बाल कटवाएंगे लगे बकरी की पुच्छी, बकरी की पुच्छी कभी देखे, बिल्कुल उस अंदाज का बाल कटता है। लेकिन फैशन है, तरक्की याफ्ता जमाना। तो गरीब लोग जो है अब बड़े लोगों से हल जोतवाते हैं, महाजन थोड़ा मेरा भी हल जोत दीजिएगा, जाइएगा वहाँ पर। बहरहाल तो हम ये कह रहे थे, कहाँ से बात शुरू हुई थी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो पहले ज़माने में हल से खेती होती थी, तो एक आदमी का बैल जो है वो आ गया मस्जिद में। मुअज्जिन साहब थे बेचारे, बहुत बिगड़े, क्या तरीका है, क्या तमाशा है, बैल मस्जिद में आ जाता है। और वो आदमी भी मुसलमान था, और पीछे से दौड़ा हुआ आया। उसने कहा कि मुअज्जिन साहब इसमें गरमाने की कोई बात नहीं है, नाराज क्यों हो रहे? अरे बैल था तो मस्जिद में आ गया, हमको कभी देखे हैं? तो हम ये कह रहे थे कि वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि 3 अशरा है, रहमत का, मग़फ़िरत का और जहन्नम से छुटकारे का। तो उम्मत में भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत नेक लोग होते हैं, पहले ज़माने से, पहले अशरे से रहमत बरसनी शुरू हो जाती है। बीच वाले जो लोग होते हैं, दूसरा अशरा जब शुरू होता है तो रमज़ान की अगर कद्र कर लेते हैं तो उसमें उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। लेकिन ऐसे वाले लोग जो कहते हैं कि हमको कभी मस्जिद में देखे हैं, बैल था तो आ गया, ऐसे लोग भी अगर रमज़ान के महीने में रमज़ान की अहमियत को समझ जाए और रमज़ान की कद्र करना शुरू कर दे, तो रमज़ान इतनी बरकतों वाला महीना है कि अगर सही मानों में अपनी ज़िंदगी को 1 महीने के लिए वो बदल लें तो आखिर रमज़ान आते आते उसको भी जहन्नम से अल्लाह ताला छुटकारा दिला देते हैं। उसी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए तो रोज़ेदार को जितना सवाब मिलता है, इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है। अब हम लोगों के पास जैसी फरावानी है, हम लोग को अल्लाह ताला ने जितना दिया है, बहुत सारे लोग कहेंगे कहाँ कुछ दिया है, ये भी एक स्टाइल हो गया। पहले ज़माने में लोग साग रोटी खा करके और बाहर निकलते थे घर से, और अगर किसी ने खैरियत पूछ दिया, चाचा क्या हाल है, हाथ उठा के बोलते बहुत अल्लाह का शुक्र है, अच्छी गुजर रही। अभी की हालत ये है कि लोग बिरयानी खा के घर से निकलते हैं और हालत पूछ दी तो बोले तुमको तो खाली यही सब समझ में आता रहा, क्या हाल है क्या है, और कोई बात ही नहीं मिलती, चल रहा है जैसे चल रहा है। ये जवाब होता है, ये नहीं कि अल्लाह का शुक्र है, हाँ ठीक है। बिरयानी खा के निकले फिर भी मूड खराब रहता है, और लोग पहले साग रोटी खाते थे फिर भी उनका मूड अच्छा रहता था, अल्लाह पर का बहुत शुक्रिया है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है बहुत अच्छी हालत में रखा है। अब ज़माना बदल गया तो ये सब होता है। बहरहाल तो साहबे कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमारे पास कभी इतना नहीं होता है कि हम किसी को इफ्तार करा दे, रोज़ा इफ्तार करा दे और इतना बड़ा सवाब हम हासिल कर लें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोज़ेदार को 1 खजूर और 1 गिलास पानी पिला दे, उसको भी इतना सवाब मिलेगा, उसको भी इतना सवाब मिलेगा। यानी रोज़ा रखने का जितना सवाब है उतना सवाब 1 खजूर और 1 पानी, 1 गिलास पानी पिला करके रोज़ा तोड़वाने वालों को भी सवाब मिलेगा। 7-8 साल पहले की बात है, एक आदमी से हमारी मुलाकात हुई बिहार सीट में, तो उन्होंने कहा बहुत फख्र से कि हम कभी नहीं किसी के यहाँ का इफ्तार करते हैं। हम बोले कि इसमें ऐसा कोई मसला है तो बतलाइए। बोले कि हम अपना सवाब उसको क्यों देने जाए। हम बोले यह अलग मुसीबत है, हम अपना सवाब उसको क्यों देने जाए। हमने कहा कि अल्लाह के बंदे, हदीस में तफसील है कि आप जैसे रोज़ा रखते ना और हमने किसी के यहाँ इफ्तार कर लिया
तो हमको जो रोजे का सवाब मिलेगा उसमें से कुछ कमी नहीं होगी, वो उतना मिलेगा हमको सवाब। हाँ, किसी के यहाँ इफ्तार कर लिए तो इतना सवाब उसको ही मिल जाएगा। तो बोले यही तो मसला, हम कहाँ लगाएंगे उसको देने के लिए सवाब। मसला ये है दूसरे को दे नहीं सकते हम, दूसरे के लिए जरिया कैसे हम दे देंगे दूसरे को सवाब। अगर यहाँ पर रुक करके एक बात समझिए, हदीस में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स, अगर कोई मुसलमान तन्हाई में अपने भाई के लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह मेरा फला भाई है, मेरा पड़ोसी है, उससे हमको तकलीफ तो पहुंचती रहती है, लेकिन उसकी बेटी जवान है, उसके रिश्ते का अच्छा इंतजाम कर दीजिए, अच्छा रिश्ता उसको दिला दीजिए। ये दुआ करता है तन्हाई में, कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह से दुआ करता है। तो हदीस में है कि ये तो दुआ करता है अपने पड़ोसी के लिए। अब फरिश्ता जो इसके ऊपर है ना, हर आदमी के साथ फरिश्ता है ना, तो फरिश्ता दुआ करता है इसके लिए कि ऐ अल्लाह इसके घर में जो बेटी है ना उसका अच्छा रिश्ता उससे पहले इसको दिला दे। समझ में आ रही है? अब अंदाजा लगाइए आप, एक भाई अपने भाई के लिए दुआ कर रहा है, तो ये दुआ कर रहा है, अच्छा हम दुआ जो कर रहे हैं तो इसमें तो कबूलियत और न कबूलियत का थोड़ा सा शक शुबा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अलबल भी काम करते रहते हैं। लेकिन फरिश्ता अगर दुआ करेगा तो फरिश्ते से तो अलबल काम नहीं होता। तो हम अपने भाई के लिए दुआ कर रहे हैं, फरिश्ता मेरे लिए दुआ कर रहा है, तो अपने भाई के लिए कबूल होगा ना होगा तो बात की बात है, लेकिन हमारे लिए तो जरूर कबूल हो जाएगा। लेकिन दिल का क्या किया, बहुत सारे लोग का दिल नहीं मानता है कि हम कैसे दूसरे के लिए दुआ करें। हम एक जगह थे मस्जिद में इमामत, एक साल जो लॉकडाउन लग गया था, तो हम दुआ करते थे जोर से, तो उसमें हम ये कहते थे, एक दुआ का जुमला ये होता था कि जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है या लिखा है या उनके ऊपर अपने ऊपर हक है या दुआ की उम्मीद रखते हैं या किसी तरह का भी हमसे मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते हैं, सबके जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। तो एक दो आदमी को देखते थे, इस जुमले को कभी आमीन नहीं करते थे। अब बाकी जुमले पर आमीन कहते थे, हमको समझ में नहीं आता था कि इस जुमले को आमीन क्यों नहीं करते। सोचते थे कि सबके लिए दुआ कर रहे हैं, कहा सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हमको ऐसा लगा, हो सकता है बदगुमानी हो, ऐसा बदगुमानी भी ठीक नहीं है, लेकिन ये दुआ ये उस पर आमीन कभी नहीं करते। ये दिल में उसात कि हम अपने भाई के लिए कुछ करें, भाई के लिए दुआ बाद में कबूल होगी, आपके लिए दुआ कबूल पहले होगी। अल्लाह फला का बेटा है, बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, आप उसको सही रास्ते पर ला दीजिए। तन्हाई में दुआ कर रहा है, अपने भाई के लिए दुआ कर रहा है, तो फरिश्ता जो है इसके बेटा के बनने संवरने की दुआ पहले करता है। जैसे इसकी दुआ निकलती है ना, उस फरिश्ता जो है उससे पहले कबूलियत की दुआ, इसके पहले इसका कबूल कर लीजिए, फिर उसका कबूल कीजिए। लेकिन अगर बनिया वाला हाल है तो उसका क्या होगा? यहाँ तो हम लोगों का मिजाज बनिया वाला हो गया है, हमारा जाए तो जाए, उसको नहीं मिलना चाहिए। बनिया था ना, लतीफ़ा लिखा, लतीफ़ा एक बनिया था, दुकान खुले हुआ था और उसके सामने किसी बनिया ने दुकान खोल लिया। आज उसको तकलीफ शुरू हो गई, हालांकि चल रहा था, दोनों का चल रहा था, लेकिन उठा कि नहीं वो क्यों खोल लिया। तो ये बनिया को कोई आदमी तरीका बतलाया कि देखो 40 दिन तक तुम फला चीज़ का जॉब करोगे ना, पूजा करोगे और इबादत करोगे, तो 40वें दिन भगवान और खुदा तुम्हारे इसमें आवेंगे और तुम जो कहोगे दुआ कबूल हो जाएगी। तो अपना सिखा दिया उसको, कहा कि ठीक है। 40 दिन तक दुआ किया, 40 दिन तक अपनी इबादत किया। इबादत करने के बाद में 40वां दिन जो था दुआ के कबूल होने का, तो इसको गैर से आवाज़ आई कि देखो दुआ तुम्हारी कबूल होगी, तुमने पूरा तपस्या कर लिया है, पूरी इबादत कर लिया है, अब तुम जो मांगोगे ना अल्लाह की तरफ से तुमको मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखो, जितना तुमको मिलेगा ना सामने वाले बनिए को उसका डबल मिलेगा। मांगो तुम क्या मांगो, अब फंस गया बेचारा। तो इसने बहुत सोच समझ करके दुआ मांगा
کہ اے اللہ میری ایک آنکھ چھوڑ دے، یہ دعا مانگ. جب ادھر ایک ٹوٹے گا تو ادھر گول. یہ حالت ہم دیکھیے ہنسنے کی بات ہے لیکن لطیفہ لکھا ہے لکھنے والوں نے، لیکن اگر غور کیجیے تو یہ حقیقت ہے. سب آدمی اس مرض میں مبتلا ہے، چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے کوئی ہو. ایک امام مؤذن کا خیر بھلائی نہیں چاہتا ہے، مؤذن امام کی بھلائی نہیں چاہتا ہے، ایک مولانا دوسرے مولانا کی بھلائی نہیں چاہتا ہے. ہم لوگ مدرسے میں ہے 8-10 آدمی تو ہر وقت رہتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ہم نے کبھی اپنے کسی ساتھی کا برا نہیں چاہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بدلہ دیتے ہیں، کبھی نہیں. ہم یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا دے. کہیں سے اگر کوئی اس کو بھلائی کی صورت پیدا ہو رہی تو اللہ اور اس کی بھلائی کرے. اور میرا یہ تجربہ ہے اور اللہ کی ذات پر ہمارا دھیان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پھل ہم کو ملتا ہے. آپ اپنی زندگی میں اس کو کر کے دیکھیے پھل ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. آپ اپنے بھائی کے لیے بھلائی سوچ کر کے دیکھیے آپ کا بھلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کر کے کہ ایک مسجد میں 2 امام ہیں اور دونوں میں 36 کا آنکڑا ہے. کیا پیغام دیجیے گا آپ دوسرے کو؟ ایک مسجد میں امام اور مؤذن ہے اور دونوں میں بات نہیں بنتی ہے، ان کے دل میں کچھ ہے ان کے دل میں کچھ ہے، کدورت ہے. کیا مصیبت ہے؟ یہ چیز ہم لوگ سنتے تو گالی سمجھ میں آتی ہے. بھائی اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، کون کی رہنمائی ہم کریں گے؟ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو آدمی ہم سے ملے نا تو ہم ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کیے کہ آپ کے ثواب سے کچھ کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے بھائی کو اتنا ثواب مل جائے گا. آپ اگر ایک کھجور دوسرے کا کھا لیں گے ماننے کے لیے تیار نہیں. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ذریعہ بنتا ہے، کسی نیکی کا ذریعہ اگر کوئی آدمی بنتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی نیکی ملتی ہے. مان لیجیے ایک مثال ہم اپنی دے دیتے ہیں. یہاں تو ہم کو لگتا ہے کہ 7-8 سال سے ہم بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ادھر ایک 1.5 سال سے کچھ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ جمعہ میں آتے تو کھانا کھا کر کے جائیے. ٹھیک ہے کھا لیں گے، کھانا شروع کر دیا. حالانکہ مدرسے میں کھانا آلریڈی بنتا ہے، 5 منٹ میں ہم جا کے مدرسے میں کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ مدرسے میں جمعہ کے دن باضابطہ مدرسے کی طرف سے گوشت کا بھی انتظام ہے جو ہم لوگ کا محبوب کھانا ہے، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہوتا ہے بعض جگہ آدمی، تو وہ بھی ہے. لیکن ہم یہ سوچ کر کے کہ ہم تو مدرسے میں جا کے کھا لیں گے، ہماری ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی. لیکن یہاں کوئی آدمی اگر پوچھ رہے ہیں تو میرے کھانے کی وجہ سے ان کی نیکی بڑھ جائے گی. ہم تو میرا پیٹ یہاں ہی بھرے گا وہاں ہی بھرے گا، لیکن یہاں اگر ہم کھا لیں گے تو ان کو جو نیکی میں ثواب ملے گا نا پھر اس کے ذریعے سے اور ثواب ہم کو ملے گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے کہہ لیجیے کہ صوفی گزرے ہیں، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں. ان کی کتابیں ہیں گلشدہ بستہ، ابھی تک یورپ میں پڑھائی جاتی ہے ابھی تک، اور ہم لوگ کیا بھی نصاب میں داخل ہیں. تو کوئی آدمی ہے نا ان کا پیر چاپ رہے تھے تو حضرت نے کہا کہ دیکھو تم بھی عبادت کر رہے ہو اور ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. تو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، آپ کو آرام پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، تو ہم تو عبادت کر رہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ تو پیر چپوا رہے ہیں تو آپ کیسے عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا پیر کھینچ لیا، کہا کہ اب تم عبادت کرو، اب ثواب کماؤ. نہیں سمجھ میں آیا؟ ثواب کمانے کا ذریعہ بن رہا ہے نا، تو ثواب کمانے کا ذریعہ بننا بھی ثواب ہے. یہ ہم لوگ کو بات ہضم نہیں ہوتی ہے. بھائی ایک تو یہ ہے کہ اولاً تو معاف کیجیے گا کہ بہار شریف میں اس کا رواج ہی بہت کم ہے کہ افطار کے لیے کوئی آدمی پوچھیں گے. بہت بڑے آدمی کے ہم گئے رمضان کے تعلق سے ملنے کے لیے، صرف 15 منٹ باقی تھا. پروفیسر آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کتنی تنخواہ ہوگی، سرکاری نوکری ہے. 15 منٹ باقی تھا افطار میں، تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ امام صاحب یہی افطار کر لیجیے. اس کے بجائے وہ یہ بولتے ہیں کہ افطار تو آپ مدرسہ ہی میں کرتے ہوں گے. ہم بولے ہاں وہاں رہنا ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ کم لوگ ہیں تو ہم لوگ کو جانا ضروری ہوتا ہے. جلدی سے سائیکل اٹھائے بھاگے.
تو اولن تو یہاں مزاج ہی نہیں ہے. معاف کیجیے گا اگر آپ کو تکلیف ہو یہاں تو اس کے لیے ہم ڈبل معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مزاج نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے تو سامنے والا آدمی اس لیے نہیں کھاتا ہے کہ اپنے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا. اللہ کے بندے آپ کو اس میں کیا جاتا ہے، آپ کو تو اور ثواب ملے گا. روزہ رکھے اس کا ثواب الگ ملا، اور اگر کسی نے پوچھ دیا اور آپ نے اس کا انکار کر لیا تو اس کو جو ثواب ملے گا اس کے بدلے میں پھر آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات کیسے پیدا ہوئی. اپنے بھائی کا بھلا نہیں چاہنا، اس کو کیوں ثواب دیں گے. اچھا ایک بات اور ہم بتلا دیتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے کہ اللہ کے یہاں جب آدمی پہنچیں گے نا تو سب کی نیکیوں کو تولا جائے گا. تو ایک آدمی کے پاس صرف ایک نیکی نکلے گی، ایک نیکی اور کوئی نیکی نہیں. اور ایک آدمی کا پورا حساب کتاب ہوگا تو ایک نیکی اس کے اعمال میں کم ہو جائے گی، اور حدیث ہے ایک نیکی کم ہو جائے گی اور جنت میں اس کا داخلہ بند. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں ایک نیکی لے کر کے اور تب تم جنت میں جاؤ گے. اب وہ آدمی پریشان ہوگا، جہاں اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں سے نیکی مل سکے پوری کوشش کرے گا کہ ایک نیکی ہم کو مل جائے، لیکن نہیں مل پائے گی کیونکہ وہاں سب کو اپنی اپنی نیکی کی ضرورت ہے. تو وہ جو آدمی ایک نیکی والا ہوگا نا، تو حدیث میں ہے کہ یہ آدمی ایک نیکی والا اس کو دیکھے کہ بہت پریشان ہے. بولے کہ تم کیوں پریشان ہو؟ بولے کہ دیکھو نا صرف ایک نیکی میرے نام اعمال میں نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے، جنت میں ہم نہیں جا پائیں گے. یہ آدمی بولا کہ ایسا کرو نا، میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، ہم تو ایسے بھی جنت میں جانے والا نہیں، ہمارے لیے تو ایسے بھی جہنم ہے، تو میری ایک نیکی تم لے لو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو جا کے کہیں گے کہ ایک نیکی اس نے دے دیا ہے، اب تو ہاں بولے کہ ہاں تم جنت میں چلے جاؤ تمہاری نیکی. لیکن یہ بتلاؤ کہ ایک نیکی تم کو دیا کس نے؟ بولے فلاں آدمی دیا ہے. بولے اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلایا جائے گا. بولے گا کہ تمہارے پاس جب ایک ہی نیکی تھی تو تم نے اس کو کیسے دے دیا؟ بولے کہ اللہ تعالیٰ ہم سوچے کہ ہم کو تو ایسے بھی جنت میں نہیں جانا ہے، ایک ہی نیکی ہے ہی ہے، پورے تو بدعمالیہ ہے، تو ہم نے سوچا کہ میرا فائدہ نہ ہو میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے، یہ جنت میں چلا جائے. تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ تمہارے پاس تو اب کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن یہ نیکی کہ اپنے بھائی کا تم نے بھلا چاہا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بدلے تم کو تمہارے لیے بھی جنت کا فیصلہ کیا جائے. ہم تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو بدل کر کے دیکھیں، اپنے بھائی کے لیے تھوڑا اچھا سوچ کر کے دیکھیں. رمضان ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے ہم کو، رمضان ایک پیغام یہ ہم دیتا ہے ہم کو کہ تھوڑا ہم اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچ کر کے دیکھیں. اگر آپ کی زندگی نہیں بدل گئی اور آپ کی زندگی کا رخ نہیں بدل گیا تو آپ کہیے گا کہ کسی نے منبر رسول سے کسی نے کہا تھا کچھ. آپ یاد کیجیے گا اس بات کو. اور ہم نے ذاتی طور پر اس کا تجربہ کیا ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کو دنیا کے ڈاکٹروں پر، انجینئروں پر، فلاں پر، سائنسداں پر، سب پر ہمارا ایمان یقین ہے، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر ہمارا اور آپ کا ویسا اعتماد، ویسا یقین نہیں ہے. نہیں تو آج ہماری حالت یہ نہیں ہے. ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھلا سوچ کر کے دیکھیں، دیکھیے ہمارا اور آپ کا بھلا ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو